جی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ تمام ساتھیوں کا۔ آپ جانتے ہیں جس طریقے سے کہ پاکستان کے اندر فلڈز آئے ہوئے ہیں، تباہ کن بارشوں کے نتیجے میں جو تباہی ہے پاکستان کے اندر وہ بہت بڑے اسکیل پہ ہے۔ اس کا سائز اور اس کا جو میگنیٹیوڈ ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنے جو کیٹاسٹرافک فلڈز ہیں وہ نہیں دیکھے گئے۔ اور میں خود فلڈ افیکٹڈ اور فلڈ ہٹ ایریا کو بلانگ کرتی ہوں سندھ کے اندر۔ سندھ کے 23 اضلاع جو ہیں وہ متاثر ہیں۔ اسی طریقے سے بلوچستان جہاں پہلے 25 اضلاع تھے اور نمبر جو ہے پھر 27 پہ گیا اور اب 29 اضلاع جو ہیں وہ متاثر ہیں۔ خیبر پختونخوا کے اندر بھی 8 اضلاع متاثر ہیں جو نوٹیفیکیشنز موصول ہوئے تھے NDMA کے ذریعے، اور اب 2 اور ہیں نوشہرہ اور سوات جن کی نوٹیفیکیشنز ہمیں اب تک موصول نہیں ہوئے ہیں، جو کہ صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کی کرتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ گلگت بلتستان کے اندر بھی 6 ڈسٹرکٹس کے مختلف دیہاتوں کے اندر جو ہے وہ یہ صورتحال برپا ہوئی ہے، اور ان پر بھی ہم انشاءاللہ تعالی کام کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب نے ایک اعلان کیا تھا کہ جو سیلاب متاثرین ہیں ان کو فی فیملی 25-25 ہزار روپے دیے جائیں گے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک بڑا یونیک ڈیٹا رکھتا ہے، اور یہ سوشل پروٹیکشن کا ایک بہت ہی بہترین پروگرام ہے پاکستان کے اندر، جس کا انعقاد 2008 میں ہوا۔ اور ضلعوں کی بات بالکل پنجاب کے اندر 3 اضلاع ہیں، جس کو راجن پور ہے، میاں والی ہے اور ڈی آئی خان ہے، یہ ڈی جی خان ہے، ڈی جی خان میرا اسماعیل خان از ان پنجاب اور ڈی جی خان از ان کے لیے۔ تو ڈی جی خان بھی بہت متاثر ہے بعد میں، کیونکہ فیصل صاحب ہمیں وہاں کی خبریں سناتے رہتے ہیں۔ تو یہ ڈی جی خان، ڈیرہ اسماعیل خان، یہ دونوں علاقے جو ہیں وہ اس وقت سیلاب کی زد میں ہیں۔ جو میں بات کر رہی تھی کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے وزیر اعظم پاکستان نے ہم پر یہ ذمہ داری رکھی کہ ہم 25-25 ہزار سیلاب متاثرین فیملیز کے اندر تقسیم کریں۔ وزیر اعظم صاحب نے ان معاشی حالات کے اندر باوجود اس لیے کہ ہمیں مسائل ہیں، لیکن فلڈز کی انٹینسٹی اور سیویرٹی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اس کا رقم کا اعلان کیا اور ہمیں جو ہے وہ اس کی فنڈنگ فراہم کی۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس مشکل گھڑی میں ان گھرانوں کے لیے یہ 25 ہزار بہت معنی رکھتے ہیں جن کا سب کچھ لٹ چکا ہے، نہ چھت ہے، نہ جو ہے کھانے کو کچھ ہے، پانی کے اندر لوگ موجود ہیں۔ اب جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹینٹس جو ہے وہ پروکیور کیے جا رہے ہیں اور لائے جا رہے ہیں، یا راشن جو ہے وہ تک پہنچانے کا عمل چل رہا ہے، لیکن اس تمام تر پروسیس کے ساتھ ساتھ جو بہت میں سمجھتی ہوں کہ اپریشیٹ کرنے کی چیز ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ایکٹیویٹی اور یہ پوری ایکسرسائز ہے کہ ودن نو ٹائم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں 19 اگست کو جب وزیر اعظم پاکستان نے اس ریلیف کا باقاعدہ اناؤنس سے کیا، اس کا اعلان کیا گیا، اس کا آغاز کیا گیا، تو بلوچستان سے کیا گیا، اور 19 اگست کو بھی آپ کو یاد ہے کہ ہم سیلاب کی زد میں تھے۔ سیلاب کی جو نوٹیفائڈ ایریاز تھے اس کی ابھی تک نوٹیفیکیشن بھی پوری ہمیں موصول نہیں ہوئی تھی، لیکن چونکہ بلوچستان کی نوٹیفیکیشنز آ چکی تھی لہٰذا ہم نے فوری طور پر بلوچستان جو کہ بہت زیادہ متاثر ہوا ہے اس میں کام شروع کیا، اور اسی طریقے سے ہم پھر 26 اگست کو سندھ، پنجاب کے جو 3 اضلاع ہیں خیبر پختونخوا
में काम अपने ऑपरेशंस हमने शुरू कर दिए और ये भी विद इन नो टाइम हुआ और ये बाकायदा 2008 से बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चल रहा है और हमेशा ये जो सोशल प्रोटेक्शन का व्हीकल है ये लोगों के लिए गरीब से गरीब तरीन जो घराने हैं उनकी मदद के लिए हाजिर होता है और इस अनप्रेसिडेंटेड इस गैर मामूली सिचुएशन के अंदर तारीख में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है कि इतनी जल्दी उन्होंने काम शुरू किया है। तो ये यकीनन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की टीम जो है वो तारीफ की मुस्तहक है और मेरे साथ की टीम बैठी है और इसके अलावा जो हमारे दीगर डीजीज हैं जो हेडक्वार्टर में होते हैं वो भी फील्ड में है, जो हमारे मुख्तलिफ सूबों में अफसरान हैं उसमें डीजी भी हैं, एडीज भी हैं, कंप्लायंस मॉनिटर्स भी हैं, तो सब लोग जो है वो अप्रिसिएशन के मुस्तहक हैं। अब हमने इस प्रोसेस को 2 बैंक्स के जरिए किया, एक तो HPL कनेक्ट और दूसरा था अल्फा बाय अल्फा। अल्फा बाय अल्फा सिर्फ पख्तूनख्वा के अंदर था, जबकि HPL कनेक्ट जो है वो सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के जो 3 अजला हैं उसके अंदर काम कर रहा है। हमें इश्यूज आए शुरू में यकीनन क्योंकि कनेक्टिविटी के इश्यूज थे, आपको पता है रोड रस्तों के इशू थे। हमारे डीजी साहब हमारे साथ बैठे, मेरे ख्याल 9 घंटे आप या परसों रात में 8 से 9 घंटे ये सिंध की एक हाईवे के ऊपर फंसे रहे जो आधा पानी में था। तो ये हमारे ऑफिसर्स जो हैं इन मुश्किलात का सामना करके इन इलाकों में जा रहे हैं और इन ऑपरेशंस को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। और मॉनिटर करने की जो बड़ी वजह है, एक तो ये है कि स्मूथ ऑपरेशन हो, कोई हमें कैश डिस्पर्समेंट में इशू ना आए, बैंक्स का कभी लिक्विडिटी इशू होता है तो हम हर वक्त उसको एड्रेस करें, हम जो बैंक्स हमें एजेंट्स देती है उनको भी हम देखें कि वो सही काम कर रहे हैं, किसी को तकलीफ ना हो। लेकिन साथ ही साथ हमें जो खबरें आ रही थी कटौती की, उसको हमने बहुत सीरियस लिया और हमने उस पर 0 टॉलरेंस पॉलिसी रखी। हम सुनते थे पहले भी कटौती की खबर, लेकिन कटौती की खबर जो है उसको अनसुनी नहीं किया जा सकता। हमने उस पर एक्शन लिया है। हमने बाकायदा इस्लामाबाद में हेडक्वार्टर के अंदर एक मॉनिटरिंग कंप्लेंट सेल बनाया है। हमने उसमें अफसरान जो है वो डिप्यूट किए हैं, असाइन किए हैं सूबे के एतबार से, और इसके अलावा खुद डीजी इस्लामाबाद हेडक्वार्टर से सरजमीन पर गए हैं और उन्होंने स्पॉट चेक्स किए और इसके नतीजे में हुआ ये है कि हमने 20 से ज्यादा FIRs कटवाई हैं और हमने कई लोगों को जो इस काम में मुलव्वस पाए गए कटौती की इस घिनौने काम में, उनको हमने अरेस्ट करवाया है उस कंप्लेन के जरिए। तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बहुत सीरियस है इन चीज़ों के ऊपर, और आप लोगों के तवज्जुह से मैं इस बात को दोहराना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज ये यकीन रखिए कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम अपनी रेपुटेशन, अपने काम पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के नाम से मुंसलिक एक ऐसा इदारा है जो लोगों को सोशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और आज हमें इस बात की खुशी है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी इस इदारे को चुना है लोगों को मदद फराहम करने के हवाले से। उन्होंने इस इदारे को पैसे दिए हैं कि आप इस रकम को डिस्ट्रीब्यूट करें अपने डेटा को इस्तेमाल करके। तो हमें इस बात की हमारे लिए ऑनर है, और जब हमें ये ऑनर मिलता है तो यकीनन हम उसको बहुत ज़्यादा इज्जत की नज़र से देखते हैं, और उसके बाद दिफा, उसकी प्रोटेक्शन हमारी जिम्मेदारी, और हम ये ज़रूर करेंगे। ये तो सिर्फ 20 या 25 FIRs है, हम तो इससे भी ज़्यादा अगर FIRs कटवानी पड़ेंगी इन चोरों के ऊपर जो कटौतियाँ करते हैं, तो हम पीछे नहीं हटेंगे, फिर उसमें वो कोई भी शख्स क्यों ना। अब आप जानते हैं कि ये अमल चल रहा है पूरी एक्सरसाइज, और फ्लड्स की सिचुएशन ये है कि अब जो हमारी नेशनल लेवल पे रिपोर्ट है उसमें 33 मिलियन लोग जो है वो डिस्प्लेस हो चुके हैं, और ये एक बहुत बड़ा नंबर है, ये बहुत मैसिव नंबर है। अगर कहीं मैं देख रही थी कि जो ये तो मेरा ख्याल है कई ममालिक की आबादी इतनी होती है जितने लोग पाकिस्तान में डिस्प्लेस हुए हैं, 33 मिलियन।
یہ کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہے ڈسپلیسمنٹ کا، یہ ایک بہت بڑی کیٹاسٹرفی ہے۔ اب اس چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ ہر برس آنے والا ایشو ہے اور اس کی تیاری کریں، لیکن جہاں جہاں یہ ہر برس بھی آتا ہوگا وہاں بھی تیاری ناکافی ہوتی ہے، کیونکہ جس سائز کی کیٹاسٹرفی، مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ بلوچستان میں 450% زیادہ بارش پڑی ہے، اسی طرح سندھ میں 700% سے زائد بارش پڑی ہے، تو یہ علاقے کبھی بھی تاریخ میں، یہ علاقے یا یہ پورا ریجن اتنی بارش برداشت کرنے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں تھا۔ تو ہم جتنی تیاری کر بھی لیں، میرا خیال ہے کہ ہمیں ان ایمرجنسیز کے لیے بھی تیاری رکھنی ہے، اور جس طریقے سے آج ہمیں ٹینٹ کی ضرورت پڑی ہے، میں آپ کے توسط سے ایک بار پھر کہوں گی کہ ہمیں آج بھی ٹینٹس کی ضرورت ہے، ہمیں آج بھی راشن کی ضرورت ہے، ہمیں آج بھی پکے ہوئے کھانے کی ضرورت ہے، ہمیں آج بھی مسکیٹو نیٹس کی ضرورت ہے، ہمیں آج بھی وہ لوگ جو مچھروں کو فیس کر رہے ہیں ان کے بچاؤ کے لیے، اور وہ جو جانور خاص طور پہ بے شمار مچھروں کا سامنا کر رہے ہیں، ہمیں ان کے لیے مچھردانیوں کی ضرورت ہے، اور یہ ایک حکومت نہیں کر سکتی ہے، خواہ وہ صوبائی حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو۔ جب اتنی بڑی پاپولیشن کو ایڈریس کرنا ہو اور کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو کام نہیں کر رہا، آپ این ڈی اے میں دیکھ لیں، آپ آرمی کو دیکھ لیں، آپ مخیر حضرات دیکھ لیں، آپ کئی کمپنیز دیکھ لیں، آپ جو ہمارے ڈیولپنگ پارٹنرز ہیں جس میں UN ایجنسیز ہے، ورلڈ بینک ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، کئی ممالک کے جو ہے وہ لوگ اپنے کئی بھی مدد دے رہے ہیں ہمیں ممالک کی جانب سے، اور ابھی حالیہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور پاکستان کے وزیر خارجہ نے جو حالیہ ابھی ایک باقاعدہ UN فلیش اپیل کی ہے، اس میں 1.3 کھرب روپے جمع ہوئے، تو یہ چیزیں جو ہیں یقیناً ہمارے لیے ایک باعث اطمینان ہے کہ دنیا ہمیں نہ چھوڑے، کیونکہ پاکستان ایک ملک ہے، اس کے آج عوام پکار رہے ہیں مدد کے لیے، تو ہم دیگر لوگوں سے بھی رجوع سے کرتے ہیں کہ اگر یہ مدد ہمارے یہاں حکومت کی لیول پہ ناکافی ہے تو ہمیں مدد دی جائے، کیونکہ اس ملک کی عوام is a part of the global community and we look towards the global community to help the people who are suffering as a result of the devastating unprecedented floods in Pakistan. So یہ میں شکر گزار ہوں ان تمام لوگوں کی جو ہماری مدد کر رہے ہیں، جس میں پاکستان کے اندر موجود لوگ ہیں، ادارے ہیں، جس میں پاکستان کے باہر لوگ ہیں، ممالک ہیں، ادارے ہیں، ایجنسیز ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں افسوس بھی کرتی ہوں ان لوگوں پر جو آج بھی فلڈز کے اوپر فوکس نہیں کر رہے اور اپنی ذات سے منسلک آج بھی وہ کیمپین کر رہے ہیں، آج بھی اپنی ذات سے منسلک فائدوں کو جو ہے وہ پروموٹ کر رہے ہیں، انہیں آج بھی طاقت چاہیے، انہیں آج بھی پتہ نہیں کس چیز سے آزادی چاہیے۔ اب مطلب میں مزید کسی کی ذات یا پرسنل بات نہیں، آزادی تو انہیں اپنی بری عادتوں سے چاہیے، میرے نظر میں تو جو ان کی بری عادتیں ہیں ان کو اس سے آزادی چاہیے، کیونکہ کوئی شخص ایسی بری عادتیں لے کر میں نہیں سمجھتی کہ غریب شخص رہ سکتا ہے، بیکاز عمران خان کی جو عادتیں ہیں وہ بہت خرچہ مانگتی ہیں، تو ان کو اپنی ان عادتوں سے جو ہے نا وہ آزادی حاصل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ صحیح معنوں میں فلڈز کی طرف پھرائیں، کیونکہ یہاں وزیر اعظم پاکستان کبھی ایک صوبے میں، کبھی دوسرے صوبے میں، کبھی ایک فلڈ افیکٹڈ ایریا میں، کبھی دوسرے فلڈ افیکٹڈ ایریا میں جا رہے، اور ایک انوکھا لاڈلا ہے جو جلسے جیسے بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ جلسے کھیل رہا ہے، اور اسے آج بھی یہ فکر نہیں ہے، اور نہایت ہی شرم کی بات ہے کہ اس کے جو چمچوں کا ٹولہ ہے وہ آ کر کہتا ہے کہ جی پاکستان کو مدد نہیں دیں، پاکستان کو امداد نہ دیں، پاکستان کے اندر امداد جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا پر بیٹھ کر کہا جاتا ہے کہ آپ پاکستان کو امداد نہ بھیجیں۔ مطلب دیکھیں سیاسی اختلاف اپنی جگہ، آج اگر مطلب میرے کسی مخالف کا بھی گھر ڈوبا ہوگا نا تو میں اس کی مدد کروں گی، اور یہ جذبہ ہونا چاہیے، اور یہ ہماری روایتیں نہیں ہے، یہ نئی بات نہیں ہے، 2010 کے فلڈز بھی آئے، 2011 کے فلڈز بھی آئے،
20 میں بھی فلڈ میں نے تو ذاتی طور پہ 20 کا بھی فلڈ ہوتا ہے. ہم نے تو مخالفین کی مدد کی ہے. وہاں جھنڈا نہیں دیکھا جاتا, وہاں انسان دیکھا جاتا ہے. وہاں پارٹی نہیں دیکھی جاتی, وہاں انسانیت دیکھی جاتی ہے اور دکھائی جاتی ہے. تو آج اگر کسی کو پاکستان کی قوم اس پریشانی, اس تکلیف, اس کرب میں نظر نہیں آ رہی ہے تو پھر وہ اپنی آنکھوں کا علاج کرائے یا اپنے ذہن کا علاج کرائے. اور بہت ہی زیادہ افسوس ہے, بلکہ میں تو مذمت کرتی ہوں. یہ میں تو فلڈز میں تھی کیونکہ میں تو زیادہ تو میں لوگوں کے بیچ میں تھی. میں دیکھ رہی تھی لوگ پانی کے اندر ہیں, لوگوں کو کیا کیا چیزیں چاہیے, کس طرح مدد پہنچائی جائے. لیکن کچھ لوگ جو تھے وہ مصروف تھے کہ IMF کی اوپر کوئی کارروائی ڈالی جائے. اور وہ جو موصوف آج بھی چاہتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم بنے, انہوں نے اپنے سابقہ وزیر خزانہ کو ٹاسک دے دیا کہ جی تم فون کرو پنجاب اور پختونخوا کے فائنانس منسٹرز کو اور ان کو ڈکٹیشن دو کہ خطوط لکھیں اور خطوط IMF کے لیک کرو اور IMF کو یہ بتا دو کہ ہم اس پروگرام کا حصہ نہیں ہیں اور تم IMF کی جو پوری ایگریمنٹ ہے اس کو خراب کرو. میں تو شوکت ترین صاحب کے اوپر بھی بہت مجھے افسوس ہوتا ہے کہ انسان اس عمر میں کم از کم اس عمر میں سوچ کے بات کرتا ہے. چلیے کہ بچوں آپ لوگوں کو تو عمر کے تانے بھی دیتے رہے گا کہ کوئی نوجوان ہے, لیکن ان کو کیا ہو گیا اس عمر میں, ان کو کیا ہو گیا اس عمر میں کہ یہ ایسی بہتی باتیں کر رہے ہیں, اتنی عجیب باتیں کرنے لگے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جی جو انہوں نے گالی دی تو وہ تو میں ریپیٹ نہیں کر سکتی اس کال میں جو آئی تھی, لیکن بلو دا بیلٹ ان کی زبان تھی, بلو دا بیلٹ وہ الفاظ استعمال کر رہے تھے, حیران کن ان کے منصوبے تھے. اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی ان کو سبق سکھانا ہے. کس کو سبق سکھانا ہے؟ پاکستان کو سبق سکھانا ہے, پاکستانی عوام کو سبق سکھانا ہے, پاکستان کے جو اس وقت متاثرین ہیں انسداد سے ان کو سبق سکھانا ہے. شوکت ترین صاحب نے بڑے افسوس کی بات ہے, بہت ہی گھٹیا حرکت تھی یہ جس کی ہم سب مذمت کرتے ہیں ان آڈیو لیکس کی. اور وہ جو آج کہہ رہا ہے کہ جی میں خطرناک ہو گیا ہوں, او بھائی خطرناک تو تم پہلے بھی تھے, اب تم مہلک ہو گئے. اس وقت تم خطرناک سے آگے چلے گئے اور یہ تم خود بہت افسوسناک ہو گئے ہو اپنے آپ کے لیے, اس لیے اپنا علاج فوراً کرا. جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے IMF کا, تو شوکت ترین صاحب سے کوئی یہ پوچھے کہ جی IMF کا جو اگریمنٹ آپ نے خود کیا تھا اس کا کیا بنا, اگریمنٹ کے اوپر جو شرائط آپ نے منوان تسلیم کی تھی اس کا کیا بنا شوکت ترین صاحب. اور پوچھے کوئی عمران خان سے جس نے اس اگریمنٹ کو اپروو کیا تھا, جس میں دستخط ان لوگوں نے کیے تھے, اور پھر بڑی چالاکی کے ساتھ اپنے حکومت کے اختتام سے 4 مہینے قبل انہوں نے سسپینڈ کر دیا اس سارے اگریمنٹ کو, اور پھر یہ ٹوپی ڈرامہ کھیلنے لگے عوام کے ساتھ. اور اب یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے 5 کتنے جمع کیے, 5 بلین جمع کیے. پہلے تو ان سے یہ پوچھے کہ 2010 میں جو پیسہ جمع کیا تھا وہ کدھر ہے. پہلے تو عمران خان سے تو یہ پوچھے کہ جو 2010 میں اس نے فلڈز کے نام پہ پیسہ جمع کیا تھا وہ کدھر ہے. اور پھر اس سے یہ پوچھے کوئی, کیونکہ میں اس کے نمبرز پہ تو کوئی میرا خیال ہے کوئی ذی شعور یا کوئی ہوش میں بندہ ہو تو وہ اس کے نمبرز پہ تو نہیں جائے گا, کیونکہ یہ تو 50 لاکھ گھر بنا رہا تھا اور 1 کروڑ نوکریاں دے رہا تھا. اب یہ کہہ رہے ہیں میں نے اتنے ارب جمع کر دیے. یہ وہی قصہ ہے 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریوں والا, اور یہ وہی ٹوپی ڈرامہ ہے جو یہ لگاتا رہا مستقل. اور آج ہم اس کو حساب دینا پڑے گا, کیونکہ آج پاکستان کی عوام تکلیف میں, اور جو اگریمنٹ IMF کا پاکستان کے بہاف پر عمران خان اور شوکت ترین نے سائن کیا اور پھر اس کو سسپینڈ کیا, آج پاکستان کو وہی اگریمنٹ دوبارہ سے اپنے کوشش اور محنت اور مستقل دن رات کی جو ڈپلومیسی ہے اس کے نتیجے میں ہمیں وہ ریوائو ہو کر ملا ہے. ورنہ تو شری لنکا کا حال ہو رہا تھا ہمارا, کیونکہ جب آپ نے IMF کے ساتھ اگریمنٹ سسپینڈ کر دیا, خود وہ اگریمنٹ جو خود کیا ہے اس کو خود سسپینڈ کر کے آپ نے شری لنکا کی طرف ہمیں لے جانا زیادہ ضروری سمجھا اپنی کرسی بچانے کے لیے. او بھائی پاکستان ہے تو تمہاری کرسی ہوگی یا کسی کی بھی کرسی ہوگی,
इस मुल्क के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करने देंगे हम किसी भी सूरत इस शख्स को। आज पाकिस्तान के 33 मिलियन लोग डिस्प्लेस्ड हैं, और अगर इस वक्त ये लोग कोई और बात करते या कोई और नारा लगाते या कोई और प्रोपेगेंडा करते, तो फिर मैं सिर्फ ये कहूंगी कि इन्हें शर्म होनी चाहिए। मैं क्योंकि जो तकलीफ देखकर खुद आई हूँ, मैं सागर में देखकर आई हूँ, साथ ही साथ आपका हैदराबाद देखें उसकी क्या हालत है, KN शाह देखें वो डूब चुका है, आपका मेहर डूब चुका है, लाड़काना में आप देखें हालत क्या है, कंबर शहबाद कोट में देखें हालत क्या है, बलूचिस्तान के 29 अजला में देखें हालत क्या है। वहाँ जमीन नहीं मिलती कि कहाँ आप लोगों को कैंप लगा के दें और रिलीफ की डिस्ट्रीब्यूशन करें। डैम्स चले गए पानी के अंदर सारे, रोड चले गए बलूचिस्तान के सारे, और ये शख्स आज भी अपनी किसी एक साइलो में बैठा हुआ है, अपने आप को शीशे में देखकर रोज अपनी तारीफें कर रहा होता है। This is not what Pakistan needs today. Pakistan needs unity. पाकिस्तान को कौम बनने की जरूरत है। आज हम एक कौम बने, ये हमारा अज़म होना चाहिए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अगर कुछ सवाल एक तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जो गैर मुल्की इमदाद आई है, तो क्या वो भी BISP के जरिए ही तकसीम की गई है या की जा रही है? दूसरा मेरा नील अकबर साहब से सवाल ये है, क्योंकि ये एजुकेशन को डील करते हैं और ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा अच्छा तो उसकी तबाही के बाद इनका क्या प्लान है कि उसको कैसे दोबारा रिवाइव करेंगे आपकी कंसर्न से? प्रोग्राम तो जो हमारा बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ है, हमारा जो कंडीशनल कैश ट्रांसफर का प्रोग्राम है, वो तो यकीनन आप देख रहे हैं स्कूल्स के अंदर अभी स्कूल्स बंद है। सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, मेरा ख्याल है कि पंजाब की 3 अजला में स्कूल बंद ही होंगे, बिकॉज राजनपुर और मियांवाली और डेरा इस्माइल खान की हालत इस वक्त तो नहीं है कि वहाँ पर रूटीन का काम हो सके, तो वहाँ पर भी यही सूरत हाल होगी। तो यकीनन हमारे वो प्रोग्राम जो कंडीशनल कैश ट्रांसफर प्रोग्राम थे वो मुतासिर होंगे, लेकिन उसके लिए हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे। और अभी क्या इम्पैक्ट है, अगर आपके पास की फिगर है तो इम्पैक्ट बता दें। लेकिन इसके अलावा एक मैं आपके साथ शेयर करूँगी, अभी हम लोग उस प्रोसेस में है, अभी हमने फाइनलाइज नहीं किया है, लेकिन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने हमें एक इंडिकेशन दिया है कि वो हमारे साथ जो हमारा बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम है, जिसके अंदर हम प्रेग्नेंट ख़वातीन और लैक्टेटिंग मदर्स जो बच्चों को दूध पिला रही होती हैं और जो छोटे बच्चे हैं, उनकी ग़ज़ा के लिए खुसूसी हमने सैशेज हैं बनाए हुए, और वो फुल ऑफ विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। तो ये हमारे प्रोग्राम्स कुछ जगहों पे हैं, लेकिन चूंकि अब फ्लड अफेक्टेड लोग इतने और इसमें बहुत सारी हामला औरतें हैं, और उन हामला औरतों को भी यकीनन हमें रियलिटी का हिस्सा समझने की ज़रूरत है और समझना चाहिए। तो इसके लिए हम अब ये करने जाएंगे कि हम कोशिश करेंगे कि अब बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम, ये आपने नशोनुमा का समझा है, बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम जो है, इसको हम फ्लड अफेक्टेड मदर्स जो है ना, जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जो छोटे बच्चे हैं, हम उनको किस तरह पहुंचाएं, इसके लिए हमने आज ही इस पर काम किया है। एंड आई थिंक देयर इज एन अमाउंट ऑफ 1 बिलियन, 1 अरब बेनज़ीर नशोनुमा फॉर फ्लड अफेक्टेड मदर्स एंड चिल्ड्रन, ठीक है ना। और जो बेनिफिशरीज है हमारी, बेनिफिशरीज हमको तो देंगे, लेकिन उसके अलावा भी हम औरतों को कवर करना चाहते हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स आई हैं हामला औरतों की, प्रेग्नेंट औरतों की, और जहाँ पे किल्लत है ग़िज़ा की, वहाँ पर उनको यकीनन इस किल्लत का सामना करना पड़ेगा। और इसीलिए जो 1 अरब की हमें एडिशनल मदद मिल रही है, हम उसका इस्तेमाल फ्लड अफेक्टेड पर भी करेंगे, अलावा बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम के रेसिपिएंट्स के। वेरिफिकेशन होगी, सुहेल भाई वो कह रहे हैं वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी नबी में, तो हम वेरीफाई करेंगे। लेकिन आपको हम ऑन द होल ये बता रहे कि जी इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें तो यकीनन डिस्टर्ब होगा प्रोग्राम, कोशिश पूरी करेंगे ना हो, लेकिन थोड़ी बहुत इसमें हमें जो है अपनी स्ट्रैटेजीज जो है वो
फ्लड के हिसाब से रखनी पड़ेगी। इंतजार है जी जी मैम, अच्छा ये बताइएगा कि आपने भी जैसे बताए और DISP का काम शुरू हो चुका है आपके मुताबिक, तो ये बताइएगा कि आपके पास रजिस्टर्ड फिगर्स हैं वो कितने हैं, कितने लोग रजिस्टर्ड हैं आपके पास, और उसके साथ आपने जैसे कहा कि तकरीबन 3 करोड़ 30 लाख यानी एक चौथाई हिस्सा जो है पाकिस्तान का वो सैलाब से मुतासरा है। तो ये बताइएगा कि इसके अलावा कितने लोग हैं जो अफेक्टेड हैं, और उन लोगों तक जो आपके साथ रजिस्टर्ड नहीं है और इस वक्त वहाँ पर कहीं मोबाइल की सर्विस भी नहीं है, कुछ लोगों के पास अब जाहिर है मोबाइल भी नहीं है, उनके साथ आप कैसे रब्ता करेंगे, उन तक ये इमदाद कैसे पहुँचाएंगे। और इसके साथ ज़िम्मन ये बात करूँगा कि एक तरफ सैलाब आया हुआ है और लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं, दूसरी तरफ मुसलसल महंगाई का और पेट्रोलियम मसनूआत का सैलाब जो है वो बाकी मानदा आवाम को जो है वो मुतासिर कर रहा है। इससे निजात के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या कोई आवाज़ अपनी हुकूमत के सामने उठाई है या नहीं? पहले तो मैं आपको पेट्रोल की कीमतों के इजाफे की बात करूं तो यकीनन ये एक ऐसी कड़वी गोली है जो हमारे लिए भी हजम करनी मुश्किल है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से हमारी कंसर्न ज़रूर है। लेकिन चूँकि इस वक्त जिस तरीके से आपने फ्लड की सिचुएशन की बात की और आपने बताया खुद जैसे आपने भी कि 1/4 से ज़्यादा हिस्सा जो पाकिस्तान का है, तो मेरा ख्याल है कि जब आप इसका लार्जर इम्पैक्ट देखते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में आबादी कम है लेकिन बलूचिस्तान का एरिया डूब चुका है, तो वहाँ पर जो इम्पैक्ट है वो ह्यूमन लाइफ्स के अलावा उसको पूरा रीडेवलप करने का भी होगा। जो कुछ डेवलपमेंट अब तक हुई वो तबाह हो चुकी है, सो दैट इज गोइंग टू बी ऑब्वियसली अ वेरी ह्यूज चैलेंज। इसके अलावा आपने कहा कि कितने लोग, तो देखिए मैं आपको सिर्फ एक तकरीबन जो हमने शुरू में एस्टिमेट किया था ना, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने जो हमें अमाउंट दिया या जो हमें टास्क दी कि भी अपने अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उन्होंने हमारे डेटाबेस को यकीनन उसको देखकर और यही बेस्ट हमारे लिए व्हीकल मौजूद था। अब उसके अंदर ये था कि हम करेंगे कैसे, तो NDA में और हमारे साथ एक जो वज़ीर आज़म साहब ने कमेटी बनाई है एहसन इकबाल साहब की सरबराही में, उसमें हमारे मिनिस्ट्री के भी सेक्रेटरी साहब जाते हैं, NDA में भी मौजूद है, बिकॉज NDA में पूरी एक्सरसाइज फ्लड की वो भी बड़े ऐसे तरीके से कर रही है। तो ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी NDA में, क्योंकि NDA में जो बेनज़ीर उमर सपोर्ट प्रोग्राम है उसको नोटिफिकेशंस कैलामिटी हिट के पहुँचाएगा, चाहे वो यूसीज के हों, तहसील के हों या डिस्ट्रिक्ट्स के हों। तो वो एक प्रोसीजर सेट हुआ और हमारे पास जो नोटिफिकेशन मौसूल हुए हमने अपने नंबर्स को कैलकुलेट करना शुरू कर दिया। तो अगर हम नंबर्स को कैलकुलेट करते हैं तो ये तकरीबन 7 मिलियन तक का जो है वो फिगर आता है। अगर एक रफ फिगर मैं आपको दे रही हूँ, बेस्ड ऑन द नोटिफिकेशंस ऑफ रिसीव फ्रॉम द 69 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पाकिस्तान की 69 डिस्ट्रिक्ट से जो नोटिफिकेशंस हमें मौसूल हुए उसके ऊपर हमारा तकरीबन 7 मिलियन का फिगर आता है। अब इस 7 मिलियन से क्योंकि कमेटी की मीटिंग्स होती रही और हमने पूरस को सबसे पहले एड्रेस करना था, अब कहाँ असेसमेंट सब करें कि किस तरह से कौन मुतासिर है या कौन नहीं है, ये एक बड़ा टास्क है। तो एक जो है ना एक प्रिंसिपल बना दिया गया कि जी आप बॉटम टू 60% कवर करें, तो 60% ऑफ एन अफेक्टेड एरिया, मिसाल तहसील हो गई, यूसी हो गई, डिस्ट्रिक्ट हो गई, आप उसको कवर करें, तो 60% को आप ये मदद पहुंचाएंगे और वो हमारा नंबर बना 4.2 मिलियन तकरीबन, ठीक है। 4.2 मिलियन है ना फैमिलीज, फैमिलीज बोले फैमिलीज 4.2 मिलियन फैमिलीज। तो अब 4.2 मिलियन फैमिलीज आ गई जी हमारे सामने, जो हमें इंस्ट्रक्शन मौसूल हुए उस कमेटी, रिलीफ कमेटी से, जिसको हेड कर रहे हैं एहसन इकबाल साहब। तो हमने उस पर अपनी वर्किंग शुरू कर। अब वो जो हमने वर्किंग की तो उसके अंदर शुरू में जो हमें अमाउंट एलोकेटेड था वो तकरीबन 28.2 बिलियन का था। अभी उस पर काम हो रहा है, हमें फाइनेंस जो है एलोकेशन सब देखा जाएगा ताकि हम कवर करें इस आबादी को। लेकिन इस वक्त तक मैं आपको ये बता सकती हूँ कि कैलकुलेशन जो हमारे पास आज तक की आई है, जब से हमने ये कार्रवाई शुरू की है, 19 को हमने शुरू की थी बलूचिस्तान में और 26 तारीख को शुरू कर दी थी दीगर अफेक्टेड एरियाज में,
तो फिगर आया 6 लाख लोगों ने अब तक ये रकम 25-25 हज़ार फी फैमिली रिसीव कर दी, और 11 लाख का फिगर है हमारा कि हम 28 अरब जो हमें 11 लाख कवर कर जाएंगे। 6 लाख खानदान, तो अब तक 600,000 खानदान हम कवर कर चुके हैं। तो 1100,000 तक खानदान जो है हम कवर करेंगे इस 28.2 बिलियन से। और मजीद हमारी मीटिंग अभी भी हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब से, और प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत कंसर्न है कि हम जो है कैसे भी करके वो एलोकेशन हमें करके देंगे। उन्होंने हमसे कमिट किया है, वो खुद अपनी कमिटमेंट है उनकी, तो वो पूरी होगी इंशाल्लाह ताला। सो एज सून एज वी गेट द अमाउंट, तो हम इसका एक्टिविटी तो हमारी चली रही है, इस ज़्यादा तेजी भी देखेंगे, क्योंकि शुरू में हमारे बहुत मसाइल, रकम डिस्पर्स हो चुकी है टू द 600,000 15 बिलियन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो उन्होंने हमें दी, 15 बिलियन तकसीम हो चुकी है 6 लाख खानदान और फैमिलीज को। आखिरी सवाल अलीम मलिक साहब, मैं ये बताइएगा कभी आपने जिक्र किया जो वकील जो एक्सपेक्ट करेंगे मुझसे फिगर्स पूछ लीजिएगा, कुछ फिगर्स किसी रिपोर्ट किसी अखबार ने मीटिंग की दी थी तो सही नहीं थी, इसलिए मुझसे पूछ लीजिएगा। आपने भी जिक्र किया जो यूएन की कल एक रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक जो सैलाब से मुतासर इलाकों में वहाँ पे जो खवातीन एक्सपेक्ट कर रही है वो 6.5 लाख है, आधी से 73,000 है उनकी डिलीवरी से नेक्स्ट मंथ है। आपने जो एस्टिमेट लगाया है, क्या आपकी जो पास फंड्स हैं और क्या रिसोर्सेज हैं वो इसलिए काफ़ी होंगे कि आप लोग जो खवातीन उनको फैसिलिटेट कर सकें, या हमें एक गैर इजाजत तो नहीं होगा? सेकेंडली ये रहेगा कि हमें जब भी हमारे यहाँ कोई क्राइसिस आता है तो हम एनडीएमए कर देते हैं। जहाँ पे मसाइल की बात करें तो 18वीं तरमीम के बाद ज़्यादातर मसाइल हैं वो सूबों के पास चले जाते हैं। एक सूबे में आपकी काफ़ी ऐसी हुकूमत भी है, तो जो PDMAs हैं उनके पास मसाइल क्यों नहीं है, या जो मसाइल सूबों के पास जाते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? देखिए भाई, बात ये है कि PDMAs बिल्कुल है, और PDMAs के PDMA जो है वो यकीनन सूबों के अंदर 18वीं तरमीम के बाद उसका बड़ा अहम रोल है। और जिस तरह की तबाही आई है, मैं क्योंकि पपुआ के फिगर्स टेंस के नहीं जानती, लेकिन सिर्फ के फिगर्स में जानती हूँ, मैंने सुना है 86,000 टेंस PDMA के पास थे जब ये आफत आई है। अब आप सोचें 86 टेंस देखने को नंबर बड़ा लगता है, लेकिन जो स्केल और मैग्नीट्यूड इस तबाही का है उसमें वो नाकाफी है। अब ये एक मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे दूँ कि जिस स्केल की तबाही आई है उस स्केल की तैयारी किसी एक हुकूमत की हो ही नहीं सकती, जिसके लिए आपकी सिर्फ हुकूमत कहती है कि जी पैसे भी देंगे, हमें टेंट्स जो है कोई लाके दे देंगे, क्योंकि देखिए एक कैपेसिटी होती है ना। एक PDMA 86,000 से ज्यादा सिंध का PDMA 86,000 ज्यादा टेंट्स रखेगा भी क्यों? 86,000 इज अ सैटिस्फैक्टरी फिगर, लेकिन वो भी नाकाफी है। और बलूचिस्तान में तो आप सोच सकते हैं कि जहाँ पर कोई जगह ही नहीं बाकी रहे। सो जहाँ तक आपका सवाल था प्रेग्नेंट माओ का, वो बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, और हमारी इस तरफ इसलिए ज़्यादा नज़र है कि हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं ऐसी माओ के लिए, और हमने इसलिए सोचा कि जो हमारा कंपोनेंट बेनेफिट सपोर्ट प्रोग्राम का माँ और बच्चे से मुंसलिक है, हम उसको एक्सपैंड करें। और इसके लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है, बड़ी अच्छी बात है कि उसने खुद जो है हमें इंटरेस्ट शो किया है, और इसमें हम इसको ज़्यादा डिस्कस करेंगे। लेकिन उनका ये स्पेशलाइज्ड एक ग्रांट होती है फूड के लिए, जो कि वो हमारे साथ शेयर करेंगे, और हम इसको यकीनन उन औरतों को जितना हम पहुंचा सकते हैं, इसके लिए यकीनन मेरा ख्याल है कि 1 अरब की अगर रकम नाकाफी होगी, या इस प्रोग्राम की जो एक्सपेंशन है उससे हम नहीं भी पहुंच सकेंगे, तो भी हम इसको सूबाई हुकूमतों के ज़रिए या वफाकी हुकूमत के ज़रिए ज़रूर एड्रेस करेंगे, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी ह्यूज इशू। बहुत